immense joy and pride, I welcome you all for the inauguration of Royal Degree College, an inspiring milestone under the banner of Sudev Educational Trust. I am Sharma and I am delighted to be your host for this grand occasion. Let us begin by acknowledging the esteemed dignitaries gracing this special occasion. Our Chief Guest, Dr. Shobha Ma'am, Director, Department of Collegiate Education. We are truly honored by your presence, ma'am. Dr. Devraj Sir, Founder Chairman, whose vision has led to this proud milestone. Srimati Sujata Devraj Ma'am, Managing Director, the dynamic force behind the institution's growth. Dr. Lakshmi Shetty Sir, Principal, whose leadership continues to inspire excellence. I welcome you all with immense gratitude and respect. Let us begin this beautiful morning by invoking divine blessing. I invite Tejaswini, first PU student, to present the prayer song. Complete silence, silence, complete silence. गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तर्गते गानोच्युताय गानमत्ताय गानोच्युतमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थाय गुरुविक्रमाय गुरुप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगुणक्षेत्रे गुरुधर्मसमाराध्याय गुरुपुत्रपरत्रात्रे गुरुपरन्तपरन्तकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि भोगगुल्फाय गन्धमट्टाय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you. Tejaswini for the soulful start. To formally welcome the gathering and share the significance of this event, I now invite our respected principal sir to deliver the welcome address. Please, sir. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी अभ्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवति सदा. 2023ರಲ್ಲಿ ಸುದೇವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ 3 years, within 3 years we have reached 400 students. So what it means something good is going on in the premise. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ರಾಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. ಈ ಒಂದು ತುಂಬ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್. ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್
ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Is a director, Department of Collegiate Education, former director, School of Home Science, Maharani Cluster University. She is an educator, counselor, nutritionist, life skill and wellness coach, gold medalist in MSc. Madam has 30 years of teaching experience. Regular columnist in the newspaper like Vijay Karnataka and Prajavani. She has given more than 1,000 speeches in the entire parts of Karnataka. She has reached out to several state and central government organizations like BSNL, KPCL, KSRTC, etc. She is an advisory member of several prestigious committee of Karnataka. So, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇಧಾವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಕನಸಿನ ರೂವಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸುಜಾತಾ ಮೇಡಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಪಾಲಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಮ್ ಮತ್ತು BCA ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ BCA ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಮ್ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ HOD-ಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್, retired from having more than 55 years of experience in teaching and in a different department. MCom, MPhil, MBA, PhD and DOE member, BOS, former dean. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಿಕಾಮ್ನ HOD ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಲವು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಪದವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. BCA ವಿಭಾಗದ HOD ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು more than 25 years of experience BCA ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ HOD ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD ಆಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದಿವ್ಯಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ PUದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು HOD ಆಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ.
ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 9 ಕಂಪನೀಸ್. 9 ಕಂಪನೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದೆ. 100% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವರ್ಷದ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಕಲ್ಚರ್ ಏನ್ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಥಾವತ್ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈಗ ಏನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಬಿಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ BCA. ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ HODಗಳು ಬಿಕಾಮ್ ಮತ್ತು BCA HODಗಳು ಇವತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಲೋರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು BCAಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ HODಗಳು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಏನು ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಏನು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಅನೇಕ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ ವರ್ಷಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರೋದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಾಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Today's celebration. As a symbol of knowledge, wisdom, and a new beginning, we now proceed with the Deepa Prajwalan, the ceremonial writing of the land. I request our chief guest, Dr. Shobha ma'am, along with the dignitaries on stage, to kindly do the honors. ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಸುಜಾತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದಾತ್ತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಜಾತ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಮೋರ್ ಪವರ್. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ parents and students, especially the students, I wish to congratulate each one of you. Second year PUC board exams, PUC ಇರ್ಬೋದು, +2 ನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು
ಓದಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ನವೀನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. My heartiest welcome to this and I congratulate you for choosing such a wonderful college. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕನಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನೀವು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ದ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ PU ಕಾಲೇಜು ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ತಾಧ್ಯಾತ್ಮತೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ದಾಟಿ PUC ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಥರನೇ ಶಾಲೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. You are no longer young children, you are no longer school students, you are now adults. 18 ವರ್ಷ 18 ಇಯರ್ಸ್ ದಾಟಿ ಅಥವಾ 18ನ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ 3 ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಆರ್ ದ 5 years ನೀವು PGಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 years ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? ಅದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 440 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಾದ್ಯಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಟೀಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೂಡ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ 3 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ BCom ಅಥವಾ BCA ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟಾಪ್ 3 ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BCom ಆ್ಯಂಡ್ BCA. ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ 3ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 25 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 4 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ BCom ಮತ್ತು BCA ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಟಾಪ್ 3ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈನ ಬಲಗಡೆ ಚಾಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ
ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಿರಿದಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ರೈಟ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಪ್ಯಾಟ್ ಇಟ್, ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು. ಶಬಾಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳೇನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು BCA ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬರೀ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ BCom ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಓದ್ತಾ GST ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು BCom ಅಥವಾ BSc ಕಲಿಯೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, GST, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು BCAನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್, ಜಾವಾ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಬುಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಸ್ವಯಂ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ 3 ವರ್ಷ ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಉತ್ಸಾಹ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಡೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, HODಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. BCom BCA ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕಲಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ನಿಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ BCom BSc or BCA will not assure you good job. For good jobs you need additional skills. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗಿನಿಂದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 100ರಲ್ಲಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 100ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ? 30 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡ ತಡಿಲಾರದೆ, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 10 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ನ, ಮೆಂಟರ್ಸ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋದು ಕೇವಲ 10ರಲ್ಲಿ 1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾತ್ರ. ಇದೇನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ?
ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ಐ ಅರ್ಜ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು, ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಸಮಯದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ NCC NSS ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ BCom BCA ಮುಗಿಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಯಾರೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕುಶಲತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಹಾಯದ ಗುಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲೂ ನಾನು ಮುಂದಿರ್ತೀನಿ. ಗೆಲ್ಲೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವಾಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಕಿಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮಕ್ಕಳು 18 ವರ್ಷದ ತುಂಬಿದಂಥ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಸಲ ಶಿಸ್ತು ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋದು. ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಜೊತೆ ಓದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಓದೆ, ನೀನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬರೀ ಶಿಸ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ಭಾವನೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೂತು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೇನನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ PTA ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು 60+30 90 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರುವಂಥ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪಾಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಆದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಬರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ my dear students, what is it you want to tell your parents? ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀರಾ, ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ, ಕಾಲೇಜು ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸೋರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇ? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಮೂರು ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಕೊತಾರಿ ಕಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಕೊತಾರಿ ಕಮಿಷನ್ನ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಫ್ ಅ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದರ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. And lastly, I would like to address the faculty members. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ. And it is also said that if you are teaching today's children with yesterday's knowledge, you are robbing them of their tomorrow. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. MCom, MCA ಡಿಗ್ರಿಗಳು ನಿಮಗಿರ್ಬೋದು, PhD, MPhilಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರಿ. ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಮಾಡಿ, FTP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು For your empowering message and words of appreciation. We are truly honored. To express our heartfelt gratitude, we now facilitate our chief guest. May I request dignitaries to kindly do the honors. ಉಪಸ್ಥಿತ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದಂತಹ, ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ PU ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತುಂಬ ಉದಾಸೀನದ ಭಾವ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿಟ್ಟತನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ, ಅಂತಹವರ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರೇ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯ ಕೆಲಸ. ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ನಾನು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಲ್ಲ. PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಯಲ್ PU ಕಾಲೇಜನ್ನ ರಾಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ PU ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ
ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್, ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಲೇ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಯೋಡಾಟಾ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ AI ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು